इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः नमामि गजाननं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। दध्नाजुहोति इत्यत्र मत्वर्थलक्षणा नास्ति इति एतावता निरूपितम्। दध्नाजुहोति इत्यत्र धात्वर्थस्य उद्देश्यत्वमेव दध्नः एव विधेयत्वम् अतः एकस्यैव विधानात् न मत्वर्थलक्षणायाः आवश्यकता इति निरूपितम्। इतः परम् यदा तु अग्निहोत्रं जुहोति इति होमविधायकं वाक्यान्तरम् आलोच्यते तदा होमस्य वाक्यान्तरेणैव विहितत्वात् तदुद्देशेन गुणमात्रं विधीयते इत्यालोचनात् न मत्वर्थलक्षणा इति। दध्नाजुहोति इत्यत्र मत्वर्थलक्षणा भवति इति येन उक्तं तस्य मते कीदृशी स्थितिः आसीत्? सः षष्ठाद्य अधिकरणं ज्ञात्वा प्रतिपदाधिकरणं च ज्ञात्वा एवं भावार्थाधिकरणं च ज्ञात्वा धात्वर्थस्यैव करणत्वं मनुते किंच सः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यमेव न अपश्यत् अतः तस्य एतादृशी प्रतिपत्तिः ज्ञानं भवति। कीदृशी भवति? दध्नाजुहोति इत्यत्र विशिष्ट होमः विधीयते इत्यतः मत्वर्थलक्षणा आवश्यकी इति। परन्तु यः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं पश्यति तस्य तु एतादृशी स्थितिः न भवति, बुद्धिः न भवति। तदेव उच्यते यदा तु अग्निहोत्रं जुहोति इति होमविधायकं वाक्यान्तरम् आलोच्यते तदा होमस्य अग्निहोत्रहोमस्य वाक्यान्तरेणैव इत्युक्ते दध्नाजुहोति इति वाक्यापेक्षया भिन्नेन अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन विहितत्वात् होमस्य तदुद्देशेन दध्नाजुहोति इत्यत्र गुणमात्रं विधीयते इत्यालोचनात् न मत्वर्थलक्षणा इति पूर्वम् उक्तः एव विषयः, केवलं प्रतिपादनं तावदेव। अत एव उक्तं पार्थसारथिमिश्रैः आघार अग्निहोत्राधिकरणे फलतः गुणविधिः अयं न प्रतीतितः इति। एतेषाम् अभिप्रायः कश्चन वर्तते। तत्र मीमांसा शास्त्रे मतत्रयं प्रसिद्धं। भाट्टमतं, कुमारिलभट्टमतं, अनन्तरं प्राभाकरमतम् इति एकं मतं, गुरुमतम् इत्युच्यते। अनन्तरं मुरारिमिश्रमतम् इति। तत्र तृतीयमतस्य प्रतिपादकग्रन्थः कोऽपि नास्ति, न लभ्यते अधुना। नास्ति इत्युक्ते अधुना न लभ्यते। भाट्टमतस्य प्रसिद्धिः एव अधुना सर्वत्र लोके वर्तते। तत्रापि भाट्टमते प्रसिद्धग्रन्थाः वर्तन्ते, बहवः ग्रन्थकर्तारश्च वर्तन्ते। तेषु
खण्डदेवाचार्याः प्रसिद्धाः भाटदीपिका भाटकौस्तुभम् इत्यादि ग्रन्थान् ते रचितवन्तः। एवमेव पार्थसारथिमिश्रः इति मिश्राः इति वर्तन्ते। तेपि अत्यन्तं प्रसिद्धाः शास्त्रप्रवर्तकाः। तैः शास्त्रदीपिका इति एकः ग्रन्थः रचितः वर्तते। ते एव अत्र निर्दिश्यन्ते। शास्त्रदीपिकाकाराः पार्थसारथिमिश्रः मिश्राः इति बहुवचनं मर्यादायां। ते किं वदन्ति? तेषां तु अभिप्रायः अयमस्ति, सर्वत्र धात्वर्थः एव विधीयते। भावना इत्युक्ते क्रियामेव बोधयति। दध्नाजुहोति इत्यत्रापि क्रिया एव विधीयते इत्यस्तु। अथापि फलतः गुणविधि। அவர் என்ன சொல்றார்? அவருடைய அபிப்பிராயத்தை நல்லா மனசை வாங்கிக்கணும். எல்லா இடத்திலுமே தாத்வர்த்தா தான் விதிக்கப்படுறது. ஏன்னா பாவனா அப்படிங்கிறது கிரியாவத்தான விதிக்கும். அப்போ என்ன தெரிகிறது? தாத்வர்த்தா தான் எல்லா இடத்தையும் விதிக்கப்படுறதுன்னு தெரிகிறது. அப்போ எப்படி குணவிதி இது, கர்ம உற்பத்தி விதி இது அப்படின்னு விவகாரம் பண்றோமே இல்லையா, அதை எப்படி அப்படின்னு கேட்டா பலதஹா. இப்ப பாருங்க, நான் ஒரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டு பால் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றேன். அவன் கிளம்ப போறான். நான் இப்ப மறுபடியும் என்ன சொல்றேன்? 2 லிட்டர் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்றேன். 2 லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றேன். 2வது தடவை நான் பால் வாங்கிட்டு வான்னு தான் சொல்றேன். ஆனா இப்ப 2 லிட்டர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த பால் அப்படிங்கறதுல நூத்தன விஷயத்துவம், அஜ்ஞாத விஷயத்துவம் பால்ல இருக்கா, இல்ல அந்த 2 லிட்டர் அப்படிங்கிற அந்த அளவுல இருக்கா? 2வதா சொன்னது அளவுல தான் இருக்கு. ஆனா நான் சொன்னது பால் தானே, அதுவும் 2 லிட்டர் பால் தானே வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா நாமளே என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா, 2 லிட்டர் பால்னு சொன்னாலும் கூட அந்த பால் அப்படிங்கிற பதார்த்தமானது முன்னாடியே வேற ஒரு வாக்கியத்தினால கிடைச்சிடுது. அப்போ அஜ்ஞாதாம்சம் எந்த அம்சத்துல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அளவுல தான் இருக்கு. 2 லிட்டர் அப்படிங்கிற அதுலதான் இருக்குன்னு நாமளே புரிஞ்சுக்கிறோம். அதை வச்சுன்னுதான் என்ன சொல்றோம்? 2வது வாக்கியம் அளவை சொல்லறதுக்காக வந்தது அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது சாமானியமா நம்ம லோகத்துல அனுபவிக்கிறதுனே. அத போலதான் உற்பத்தி விதியில அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதிங்கிற மாதிரியான உற்பத்தி விதியில கர்மாதான் விதிக்கப்படுறது, சம்சயம் இல்லை. தத்னா ஜுஹோதின்னு இருக்கே, அங்கேயும் கூட தாத்வர்த்தா தான் விதிக்கப்படுறது. ததி விசிஷ்டமான தாத்வர்த்தா தான் விதிக்கப்படுறது. ஆனா தாத்வர்த்தா வேற ஒரு பிரமாணத்தால கிடைச்சிடுது. அப்போ அஜ்ஞாதாம்ச அஜ்ஞாதத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த தர்மஹா எங்க போய் சேர்றது? ததியில தான் போய் சேர்றது. அப்போ பலத்தகா பலன் என்னதுப்பா? அஜ்ஞாத்தம் என்னது? அந்த ததிதான். அதனால பலதகா குணவிதி அயம். வாக்கியத்தை வச்சு விசாரம் பண்ணினால் சர்வத்திர தாத்வர்த்தாய விதியத்தை. இப்போ இந்த விவகாரங்கள்லாம் எதை வச்சுண்டு பலதகா இப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு யார் சொல்லி கொடுத்தார் இந்த ஒரு பிரக்கிரியே? இந்த சாஸ்திர தீபிகாக்கார சொல்லி கொடுத்தார். அத்தையேவ உக்தம் பார்த்தசாரதி மிஸ்ரைஹி ஆகார அக்னிஹோத்ராதிகரணே கிமிதி உக்தம் பலதः குணவிதிஹ அயம் ந பிரதீதிதः. பிரதீதிதஹான்னு பார்த்தா இங்கேயும் தாத்வர்த்தா தான் விதிக்கப்படுறதுன்னு ஒத்துக்க வேண்டியதாயிடும். ஏன்னா சர்வத்திர தாத்வர்த்தா ஏவ விதியதே. பலதः குணவிதி இப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய பாணியில சொல்லி கொடுத்தார். இப்ப இன்னொரு பதில், யத்வா. யத்வான்னு எங்கெங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஒரு பதில முடிச்சுட்டு அதே விஷயத்துக்கு ஒரு விதமான பதில ஆரம்பிக்கிறான்னு அர்த்தம். சாஸ்திரத்துல எந்த சாஸ்திரமா இருந்தாலும் யத்வா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சான்னா ஒரே விஷயத்துக்கு ஒரு பதில் சொல்லிட்டா மேற்கொண்டு இப்படியும் பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏதத்வார்த்திகம் அதிகார வித்யபிப்பிராயம். இதைத்தான் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்.
விதானே அனுவாதேவா அப்படிங்கிற இடத்துல அனுவாதேபி தாத்வர்த்தா கரணம்னு சொன்னோமே, அதை நாம என்ன என்னென்ன முடிவு பண்ணோம்? அனுவாதே அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகார விதியில தாத்வர்த்தா தான் கரணம். ஆனா அது அனூத்யதே நூதனத்தையான பிராபியதே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? அதத்தான் இப்போ நம்ம இங்க படிக்கிறோம். யத்வா ஏதத் வார்த்திகம் இत्युक्ते விதானே அனுவாதேவா யாக கரணமிஷ்யதே அப்படிங்கிற இந்த வார்த்திகமானது அதிகார வித்யபிப்பிராயம். அதிகார விதி இत्युक्ते அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹியாத் ஸ்வர்க காமஹ இத்தியாதி பல சம்பந்த போதகோ வாக்கியம் இல்ல வாக்கியம் தத்விதி பரம். அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அனுவாதே அபி தாத்வர்த்தா கரணமிஷ்யதே அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு ஒரு இடம் காமிக்கிறார். உத்பிதா யஜேத இத்தியாதீனாம் அதிகார விதித்வாத். இந்த உத்பிதா யஜேத பசுகாமஹா அப்படிங்கிற வாக்கியம் இருக்கே, இதுவேதான் உற்பத்தி விதி, இதுவேதான் அதிகார விதி. ரெண்டு இடத்துலயுமே அதிகார விதியாகட்டும் உற்பத்தி விதியாகட்டும் ரெண்டு இடத்துலயுமே தாத்வர்த்த சைவ கரணத்துவம் அஸ்தி. அதுதான் தத்ரஹி யாகஹா விதீயதாம். உத்பிதா யஜேத இது வாக்கியேன யாகஹா விதீயதாம், யாகம் விதிக்கப்படட்டும். உற்பத்தி வாக்கிய சித்தாவா அனூத்யதாம். உற்பத்தி வாக்கியம்னா அது இதேதான். மறுபடியும் இந்த உதாரணத்தை விட நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதி அக்னிஹோத்திரம் காமஹான்னு எடுத்துட்டா இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சிடும். அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதிங்கிறது உற்பத்தி வாக்கியம். இந்த உற்பத்தி வாக்கியத்தினால கிடைக்க பெற்றதான அக்னிஹோத்திர ஹோமத்தை அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹியாத் சொர்க்க காமஹாங்கிற இடத்துல அனுவாதம் பண்ணப்படுறது. பண்ணினாலும் கூட அங்கேயும் தாத்வர்த்தா தான் கரணம். அத போல உத்பிதாயஜேத பசுகாமஹான்னு ஒரே வாக்கியம் இல்லையே, நாம இப்படி வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு கற்பனைக்காக. உத்பிதாயஜேதன ஒரு வாக்கியம், பசுகாம பதத்தை நான் சேர்த்து சொல்லல. உத்பிதாயஜேதன ஒரு வாக்கியம் உற்பத்தி வாக்கியம். எப்படி அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதிங்கிற வாக்கியம் இருக்கோ அத போல இன்னொரு ஒரு வாக்கியம் உத்பிதாயஜேத பசுகாமஹான்னு ஒரு வாக்கியம். இப்படி ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கிறதா வச்சுப்போம். இப்போ இந்த உத்பிதாயஜேத அப்படிங்கிற வாக்கியம் இருக்கே, அந்த வாக்கியத்துல தாத்வர்த்தஹாவுக்கு என்ன பிரகாரமாக அன்வயா? கேன பிரகாரேன அன்வயா? கரணத்வேன அன்வயா. உத்பிதா யஜேத பசுகாமஹ इति வாக்யே धात्वर्थस्य केन प्रकारेण अन्वयः? तत्रापि करणत्वेनैव अन्वयः. तत्रापि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः. तदेव उच्यते. तत्र हि यागः विधीयताम् उत्पत्तिवाक्यसिद्धः वा अनूद्यताम् उभयथापि धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयात्. तृतीयान्तस्य तद्वाचित्वम् अन्यथान्वयानुपपत्तिः. तद्वाचित्वम् इत्युक्ते करणत्वाचित्वं न मुञ्चति. अन्यथा अन्वयानुपपत्तिः यदि एवं न अंगीक्रियते तर्हि धात्वर्थस्य केन प्रकारेण अन्वयः? अन्वय अनुपपत्तिः स्यात्. तस्मात् गुणविधौ विनापि लक्षणाम् अन्वयोपपत्तेः मत्वर्थ लक्षणां विना अन्वय उपपत्तेः न मत्वर्थ लक्षणाम्. अतश्च सोमेन यजेत इत्यत्र न विशिष्ट विधानम् किन्तु गुणमात्र विधानम्. அந்த பூர்வபக்ஷம் இப்போ மறுபடியும் உத்திதியாகிறது. எந்த பூர்வபக்ஷம்? சோமேன யஜேத குணவிதித்துவம் ஆரம்பிச்சு அந்த பூர்வபக்ஷம் இப்ப மறுபடியும் வந்திருக்கு. யாகஸ்து ஜோதிஷ்டோமேன ஸ்வர்ககாமோ யஜேத இத்யஸ்மின் வாக்கியே விதீயதே இத்யேவ யுக்தம். இதுதான் சரியானது. இது சரியில்லை சித்தாந்தி நீங்க சொல்றேலே சோம விசிஷ்ட யாக விதானம்னு, அது சரியில்லை. ஏன்னா என்னுடைய பட்சத்துல இப்போ கடைசியா நான் சொன்னேனே குணவிதி பட்சம் எடுத்துட்டேனே சோமேன யஜேதன்னு, இந்த பட்சத்துல மத்வர்த்த லட்சணா தோஷா இல்லை. புரிஞ்சுதா? இது புரியுது. அதுதான் சொல்றேன். அந்யதா அந்யதா இत्युक्ते சோமேன யஜேத இत्यत्र குணவிதித்வ அனங்கீகாரே
दध्नाजुहोतीतिवत् गुणविधित्व अनङ्गीकारे मत्वर्थलक्षणापत्तिः स्यात् इति दोषः. இதுவரையில் அந்த பூர்வபக்ஷத்துடைய கேள்வி. अत्र उच्यते यद्यपि यागोद्देशेन सोमविधौ न मत्वर्थलक्षण तथापि यागस्य अप्राप्तत्वात् सोमेन यजेत इत्यत्र न यागोद्देशेन सोमविधानं संभवति. முன்னாடி கேட்கப்பட்ட கேள்விதான். அதாவது சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல குணவிதியை ஒத்துண்டால் மத்வர்த்த லட்சணா இல்லை. ஆனா யாகா எங்கிருந்து கிடைச்சது? யாகாவே கிடைக்காத பொழுது அந்த யாகத்தை உத்தேசிச்சு சோமஹா என்கின்றதான லதா விதிக்கப்படுறதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு முன்னாடி கேட்கப்பட்ட அதே கேள்விதான். வேற ஒரு பதில் எதிர்பார்த்து இந்த கேள்வியை சொல்லிட்டு இருக்கா பாருங்க. அത്ര உச்சதே यद्यपि यागोद्देशेन सोमविधौ सोमेन यजेत इत्यत्र यागोद्देशेन सोमविधौ न मत्वर्थलक्षण दोषो नास्ति तथापि यागस्य अप्राप्तत्वात् यागः न एतावता प्रमाणान्तरेण प्राप्तः अप्राप्तत्वात् सोमेन यजेत इत्यत्र न यागोद्देशेन सोमविधाனம் संभवति. அடுத்து நம்ம உடனே என்ன பதில் சொல்லுவோம்? யாகமே பிராப்தமால அது உத்தேசிச்சு எப்படி சோமத்தை பண்ண முடியும்? இது கேள்வி. பதில் என்ன சொல்லுவோம்? பூர்வபக்ஷியா நாம இருந்தா உடனே என்ன பதில் சொல்லுவோம்? ஜோதிஷ்டோமேனங்கிறத வச்சுக்கோ, அது யாகத்தை அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இல்லையா? அதுதான் மேற்கொண்டு அப்படின்னு சொல்ல பூர்வபக்ஷி உடனே இப்படி சொல்வே நீ ஜோதிஷ்டோமின சொர்க்க காமோ யஜேதாங்கிற வாக்கியம் உற்பத்தி வாக்கியம்னு அது கிடையாது. அதுதான் ஆரம்பிக்கிறார். நச்ச எடுக்கும் பொழுதே நச்ச இப்படி நீ சொல்லக்கூடாது. இப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னா எப்படி சொல்லக்கூடாது? ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியம் தான் உற்பத்தி வாக்கியம்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். நச்ச ஜோதிஷ்டோமேன இத்தியாதினா யாகஸ்ய பிராப்தத்வாத் ததுத்தேசேன सोमेन यजेत इत्यत्र गुणमात्रं विधीयते इति நச்சன ஆரம்பத்துல இருக்கு. நச்ச வாச்சியம் இப்படின்னு நீ சொல்லக்கூடாது. ஏன் சொல்லக்கூடாது? தஸ்ய அதிகார விதித்வேன உற்பத்தி விதித்வ அனுபபத்தேஹே ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं न उत्पत्ति वाक्यं किन्तु अधिकार वाक्यम् अस्ति तत्. अतः तस्य उत्पत्ति विधित्वं न सिद्ध्यति न संभवति इति उत्तरम्. अवगतं वा? அடுத்த உடனே இதுக்கு மேல என்ன கேள்வி வரும்? அதுல அதோட உற்பத்தி வாக்கியம் எதுன்னு கேட்பேன். அதிகார விதின்னு சொன்னா அதாவது ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்ககாமோ எதுங்கிறது அதிகார விதின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அப்ப அந்த ஜோதிஷ்டோமத்தினுடைய உற்பத்தி விதி எதுன்னு கேட்டா அதுதான் சோமேன எஜேதன்னு சித்தாந்தி சொல்ல போறான் பின்னாடி. அதாவது இல்ல அதாவது ஜோதிஷ்டோமங்கிறது அதுக்கப்புறம் தானே சோமேன எஜேதங்கிறது வரப்போகுது. அப்ப முன்னாடியே பிராப்தோத்தேசமாக சித்தாந்தத்துல இருக்கு. சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியத்தினால கர்மோத்பத்தி சோமயாகஸ்ய உற்பத்தி கர்மோத்தேசேன பல சம்பந்தா ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா இத்தியத்ர இது சித்தாந்தே. இப்படிதான் இருக்கு கிரமம். ஆனா பூர்வபக்ஷி கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா இப்போ கடைசியா சித்தாந்தி என்ன பதில் சொன்னா? ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதாங்கிற வாக்கியம் உற்பத்தி வாக்கியமா இருக்க முடியாது, அதிகார வாக்கியம் இருக்கு. இப்ப இதுல இருந்து சித்தாந்தி என்ன அபிப்பிராயப்படுறான்? எது அதிகார விதியோ அது உற்பத்தி விதியா ஆகாது அப்படின்னு தானே அவனுடைய தாற்பயம் அபிப்பிராயப்படுறான். சித்தாந்தி தாற்பயம். இப்ப அதுக்கு மேல பூர்வபக்ஷி கேள்வி கேட்க முடியும். ஏன் அதிகார இடத்துல அதுதான் இப்ப அடுத்த கேள்வி. அதுக்குதான் அடுத்த என்ன கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அங்க மட்டும் ஒத்துக்கிறேன்னு கேட்பான். அதுதான் இப்ப நடுவுல கொஞ்சம் உற்பத்தி விதினா என்னது, அதிகார விதினா என்னதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறான். கர்மஸ்வரூப மாத்திர போதகா விதி உற்பத்தி விதி தேன ச விஹிதஸ்ய கர்மணः
फलविशेषसम्बन्धमात्रम् अधिकारविधिना क्रियते तेन च विहितस्य तेन च इत्युक्ते उत्पत्तिविधिना विहितस्य कर्मणः फलविशेषसम्बन्धमात्रम् अधिकारविधिना क्रियते तर्हि फलसम्बन्धबोधकः विधिः अधिकारविधिः நான் இங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாமாண்ணா? ஒண்ணுமில்ல, அதாவது இப்போ ஒரு சில இடத்துல அந்த 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 இடம் வருதோ இல்லையோ, இப்ப நாம தனித்தனியா ஒவ்வொரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கும் போது இது குணவிதி, இது பல அதிகார விதி, கர்மோத்பத்தி விதி எல்லாம் சொல்றோம். அப்ப அது மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லும் போது அதுக்கு ஏதாவது முன்னாடி இது கேட்கணும்னு தோணுது, அப்ப விட்டுட்டேன், மனம் இப்ப திருப்பி ஞாபகம் வருது. எல்லாமே அதுல ஒரு 4-5 விஷயங்கள் சேர்த்து தெரியறதுன்னா அது எந்த விதின்னு சொல்றது? அப்போ அதான் கர்மோத்பத்தி அதுலயே ஆடுறது, அதுலயே பலமும் தெரியறது, அதுலயே குணமும் தெரியறது, காலங்கள் எல்லாம் தெரியறது அப்படின்னா அதுவேதான் எல்லா விதி ஸ்வரூபமாவும் இருக்கு. தனித்தனியா சொல்ல முடியாது. தனித்தனியா பேரை கேட்டு அதுவும் இதேதான் அதுவும் இதுதான் சொல்ல வேண்டியதுதான். அதாவது அதிக உற்பத்தி விதி எது? அதுக்கு ஏதாவது தனியா ஒரு பேர் இருக்குமாங்கிறதுக்காக கேட்டேன். பொதுவா நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல விசிஷ்ட விதி அப்படிங்கறது அங்கேயும் வரும். விசிஷ்ட விதி தான், விசிஷ்ட விதி தான் அது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த விசிஷ்ட விதியில இருந்து விசேஷண விதியை கல்பிப்போம் இல்லையா? கல்பிச்சு அதை வச்சுட்டு நாம விநியோகம் பண்ணிப்போம். தேனச்ச விஹிதஸ்ய கர்மணः பல விசேஷ சம்பந்த மாத்திரம் அதிகார விதினா கிரியதே फल विशेष संबंध बोधकस्य अधिकार विधित्वात् अधिकार विधिर्नाम कः अस्ति इत्युक्ते फल विशेष संबंध बोधकस्यैव अधिकार विधित्वात् यथा पश्यन्तु यदा ज्ञेयो अष्टाकपालो भवति इत्येतद् विहितस्य कर्मणः फल विशेष संबंध मात्रम् एकेन वाक्येन बोध्यते केन वाक्येन दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं विधत्ते तर्हि आग्नेय पुरोडाश अष्टाकपाल यागस्य उत्पत्ति वाक्यं किमस्ति? यदाज्ञेय वाक्यं। तस्यैव कर्मणः फल संबंध बोधकं वाक्यं किमस्ति? दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम्। यथा अग्निहोत्रं जुहोति इति उत्पत्ति वाक्यं तद्वत् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्यं यथा फलसम्बन्धबोधकं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वाक्यं सम्यक् अस्ति। इति तस्य अधिकारविधित्वं तस्य इत्युक्ते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यस्य न उत्पत्तिविधित्वं कस्य दर्शपूर्णमासाभ्याम् उत्पत्ति विहित्वं नास्ति इति वदति वा? एवं नास्ति स्यादेतत् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्येतस्य न उत्पत्तिविधित्वं सम्भवति यदाज्ञेयोष्टाकपालः इत्यादि वाक्य अनर्थक्यापत्तेः। यदि एवं स्यात् इत्युक्ते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यमेव कर्मोत्पत्ति वाक्यं यदि स्यात् तर्हि कस्य वाक्यस्य अनर्थक्यं? तदेव उच्यते दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्येतस्य न उत्पत्तिविधित्वं सम्भवति कुतः? यदाज्ञेयोष्टाकपालः इत्यादि वाक्य अनर्थक्यापत्तेः। अतः दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वाक्यस्य फलसम्बन्धबोधकत्वमेव एवं यदाज्ञेयवाक्यस्यैव कर्मोत्पत्तित्वम् न हि तदा तेन कर्म विधीयते। पश्यन्तु दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वाक्येनैव कर्मोत्पत्तिः इति अंगीकृत्य विचारं कुर्मः तथा नास्ति वस्तुतः कृत्वा चिन्तया इत्युच्यते। एवं किञ्चित् विचिन्त्य विचारं कुर्मः कदाचित् अद्य अमावास्या अस्ति चेत् किं कुर्मः इति अस्माभिः
आरोप्य विचारः क्रियते। अद्य किञ्चित् अद्य ग्रहणम् अस्ति चेत् किं कर्तव्यम्, अद्य वस्तुतः ग्रहणं नास्ति, कदाचित् अस्ति चेत् किं कर्तव्यम् इति आरोप्य अनन्तरम् अस्माभिः विचारः क्रियते। तस्य तादृशविचारस्य कृत्वा चिन्तया विचारः इति एवं किञ्चित् प्रकल्प्य तद्वत् दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य उत्पत्तिविधित्वम् इति अङ्गीकृत्य विचारं कुर्मः चेत् तदानीं यदाज्ञेयवाक्येन किं विधीयते इति प्रश्नः। किमपि न विधीयते, कर्म न विधीयते। पश्यन्तु, न हि तदा तदा इत्युक्ते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन कर्मोत्पत्त्यङ्गीकारे तेन यदाज्ञेयवाक्येन कर्म विधीयते, न कर्म विधीयते। तस्य दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यनेन विहितत्वात् नापि गुणविधानं सम्भवति। इदं किमर्थम्? पश्यन्तु, यदाज्ञेयोष्टाकपालः इति वाक्यमस्ति, तत्र कर्म न विधीयते, तत् सम्यक् अस्ति। कृत्वा चिन्तया यदा विचारः क्रियते तदानीं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वाक्येन कर्मोत्पत्तिः अङ्गीक्रियते। तस्मात् यदाज्ञेयवाक्ये कर्मोत्पत्तिः नास्ति, अथापि तस्मिन् वाक्ये गुणविधानम् अङ्गीकर्तुं शक्यते किल? कर्तुं क्लेशः भवति। शक्यते। किमर्थं? तत्र अनेकविधानं भवति खलु। सम्यक् सम्यक् उक्तम्। इत्युक्ते यदि दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वाक्येन कर्मोत्पत्तिः, तर्हि प्राप्तकर्मोद्देशेन यदाज्ञेयवाक्येन अनेकगुणविधानम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தர்ஷபூர்ணமாசாபியாம் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தினால கர்மோத்பத்தியை ஒத்துக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம யதார்த்தேய வாக்கியத்துல கர்மாவை விதிக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கர்மாதான் தர்ஷபூர்ணமாசாபியாங்கிற இந்த வாக்கியத்தால கிடைச்சிருக்கு. அப்ப இந்த வாக்கியம் என்ன பண்றது? யதார்த்தேய வாக்கியம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? புரோடாச திரவியத்தை விதிக்கிறது, அஷ்டாக பாலத்தை விதிக்கிறது, இப்படி சொல்லாமே. அமாவாஸ்யா காலத்தை விதிக்கிறது, பௌர்ணமாசி காலத்தை விதிக்கிறது, தேவத்தையை விதிக்கிறது, அக்னி தேவத்தை விதிக்கிறது, இவ்வளோ இருக்கு. இன்னும் கர்மா விதிக்கலைன்னாலும் என்ன, இந்த மாதிரியான குணங்களை விதிச்சு இந்த வாக்கியம் சார்த்தகம்னு சொல்லாமா இல்லையா? யதார்த்தேய வாக்கியத்துக்கு பிரயோஜனம் சொல்லாமா இல்லையா? குணத்தை விதிக்கிறதுன்னு அப்படின்னு கேட்டா சொல்லலாம். ஆனா என்ன இங்க பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா, கர்மாவானது தர்ஷபூர்ணமாசாபியாம் சொர்க்க காமோ யஜேதன்னு அந்த வாக்கியத்தால கிடைச்சதா சொல்லணும். பிராப்த கர்மோத்தேசேன அநேக விதானம் சொல்ல வேண்டியதான ஒரு சூழல் வந்துடும். இது தோஷா. ஆமா, பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதான பிரயுக்த வாக்கிய பேதா. இதே யதார்த்தேய வாக்கியத்திலேயே கர்மோத்பத்தி சொல்றதா இருந்தால் விசிஷ்ட விதானம், அங்க தோஷம் கிடையாது. அப்ராப்தேது விதீயந்தே பகவோப்யேகயத்னதா அப்படிங்கிறது படி எல்லாமே ஒன்னாவே விதிக்கலாம். இது எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கா இந்த விசாரம்? இல்ல சம்சயம் ஏதா இருக்கா? இதுதான் சொல்றாங்க. நஹி ததா தேன கர்ம விதீயதே தஸ்ய தர்ஷபூர்ணமாசாபியாமித்யனேன விஹிதத்வாத் நாபி குணவிதானம் சம்பவதி. குதஹ? प्राप्ते कर्मणि अनेक विधाने वाक्य भेदापत्तेः। अतः आज्ञेयः यदाज्ञेयोष्टाकपालः इत्यस्य उत्पत्ति विधित्वं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यस्य च अधिकार विधित्वम् इत्येव युक्तं, तदेव समीचीनम्। ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य तु अधिकार विधेः उद्भिदाय जेत पशुकामः इत्यादिवत् उत्पत्ति विधित्वेपि स्वीक्रियमाणे न कस्यचित् अनर्थक्यम्. இப்ப பாருங்க, இப்ப இங்க என்ன ஒரு ஸ்திதி வந்திருக்கு? இந்த யதார்த்தேய வாக்கியத்துல தர்ஷபூர்ணமாச வாக்கியத்துல நீங்க சொன்னதெல்லாம் சரிதான். ஆனா ஜோதிஷ்டோம வாக்கியத்துல கர்மோத்பத்தியும் பல சம்பந்தமும் சொல்லப்படுறதுன்னு ஒத்துட்டா எந்த ஒரு தோஷமும் கிடையாது இல்லையா? இப்ப என்ன கேள்வி ஓடின்னு இருக்கு? ஜோதிஷ்டோ பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான்? ஜோதிஷ்டோமின சொர்க்க காமோ ஜேதாங்கிற இந்த வாக்கியம் தான் உற்பத்தி வாக்கியம்னு ஆரம்பிச்சான்.
அந்த கர்மோத்பத்தி ஆச்சு, அதை உத்தேசிச்சு சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிறதுல திரவியம் விதிக்கப்படுறது அப்படின்னு சொன்னா அத சித்தாந்தி கண்டிச்சான். என்னன்னு கண்டிச்சான்? ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிறது உற்பத்தி வாக்கியம் இல்ல, அது அதிகார வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னான் இல்லையா? இப்போ அதுக்கு நடுவுல ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு வந்தான். எங்க தர்ஷபூர்ண மாசாபியாம் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை கொண்டு வந்தான். அங்க வேற வழி இல்லை. தர்ஷபூர்ண மாசாபியாம்ங்கிற அந்த அதிகார வாக்கியத்தை உற்பத்தி விதியா சொல்ல முடியாது. சொன்னா என்ன ஆகும்? நேய வாக்கியம் வியர்த்தம்னு ஆயிடும். அங்க வேற வழி இல்லை. வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அதிகார வாக்கியத்தையே உற்பத்தி விதியாக ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா இங்க அப்படின்னா பிரகிருத உதாரணத்துல ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல அதே வாக்கியத்தை, ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை உற்பத்தி விதியாகவும் பல சம்பந்த போதகமாக, அதாவது அதிகார விதியாகவும் ஒத்துக்கிறதுல எந்தவித தோஷமும் இல்லை. ஏன்னு பாருங்க, முன்னாடி காமிச்சது என்ன தோஷம் வந்தது? தர்ஷபூர்ண மாசாபியாம் சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல உற்பத்தியையும் அதிகார ஒத்துட்டால் யதார்த்தேய வாக்கியம் வியர்த்தம்னு ஆயிடும், கூட அதை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு ஒரு. இப்போ இங்க அப்படி இல்லை. ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியத்தினால உற்பத்தியை ஒத்துண்டால் கர்மோத்பத்தியே ததுத்தேசேன சோமேன யஜேதங்கிறத ஒரு குணம் தான் விதிக்க மாதிரி எந்தவித கிளேசமும் இல்லை. அப்ப இங்க சொல்லலாமா கூடாதா? சொல்ல முடியும், தாராளமா சொல்ல முடியும். அப்ப பூர்வபக்ஷம் சரியா இருக்கு இல்லையா? பூர்வபக்ஷி தானே இதை சொல்லிட்டு வரான், அவன் பட்சம் சரியா இருக்கு. பாருங்க, ஜோதிஷ்டோமேன இத்யஸ்ய தூ அதிகார விதேஹே உத்பிதாயஜேத பசுகாமஹ இதி வத் உத்பிதாயஜேத பசுகாமஹ இத்யத்ர சித்தாந்தினா ஏவ இதம் அங்கீகிருதம். கிம் அங்கீகிருதம்? உற்பத்தி விதித்வமபி தஸ்ய அங்கீகிருதம், அதிகார விதித்வமபி அங்கீகிருதம். தத்வதேவ இத்யாதிவத் உற்பத்தி விதித்வேபி ஸ்வீக்ரியமானே ந கஸ்யசித் அனர்த்தக்யம். இப்படி ஒத்துண்டா எந்த வாக்கியத்துக்கு இங்க அனர்த்தக்யம் கிடைக்கும்? தர்ஷபூர்ண மாசாபியாம் அப்படிங்கிற இடத்துல உற்பத்தி விதித்துவம் அதிகார விதித்துவம் ஒத்துண்டால் யதார்த்தேய வாக்கியத்துக்கு ஆனர்த்தக்கியம் வரும், அது வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நியாயத்தை சொன்னா சித்தாந்தி ஒத்துக்க முடியும். இங்க அந்த மாதிரி எந்த வாக்கியத்துக்கு அனர்த்தக்கியம் வருது? எந்த வாக்கியத்துக்கும் அனர்த்தக்கியம் வரல, எல்லாம் சரியா இருக்கு இல்லையா? அப்போ யாருடைய பட்சம் தேவல? பூர்வபக்ஷம் தேவல. இப்போ ந கஸ்யசித் அனர்த்தக்கியம் சோமேன யஜேத இத்யஸ்ய குணவிதித்வாத் யாகோத்தேசேன சோம மாத்திர விதானாச்ச ந வாக்கியபேதः இதி சேத் பர்யந்தம் யாருடைய மதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு? பூர்வபக்ஷி மதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நைவம் அப்படி இல்லப்பா. ஏன்? யத்யபி சோமேன யஜேத இத்யத்ர ந வாக்கியபேதः, சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல குணவிதித்துவத்தை ஒத்துக்கிறதுனால வாக்கியபேதம் இல்லை, அநேக விதானமே இல்லையே. அநேக விதானம் இருந்தா தானே வாக்கியபேதா. இங்க ஒண்ணுதானே விதிக்கப்படுறது, குணஹா. அதனால வாக்கியபேதா இல்லை. ததாபி ஜோதிஷ்டோமேன இத்யஸ்மின் வாக்கியே கர்மஸ்வரூபே தஸ்ய ச பல சம்பந்தே விதீயமானே கௌரவ லட்சணா வாக்கியபேதா அஸ்தேவா. எங்க இப்போ வாக்கியபேதம் தெரியுமா? சோமேன யஜேத அப்படிங்கிறத வாக்கியபேதம் இல்லை, ஒரு குணம் தான் விதிக்கப்படுறது. ஆனால் ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியத்துல வாக்கியபேதம் வந்துடும். இந்த வாக்கியபேதான்னு சொல்றோமே, அது தோஷா ஒண்ணு. ஆனா தோஷம் வர்றதுக்கு காரணம் பலது. உதாரணத்துக்கு அநேக விதான பிரயுக்த வாக்கியபேதா, இதுவும் வாக்கியபேதா. உத்தேசியானேக பிரயுக்த வாக்கியபேதா, அதுவும் வாக்கியபேதான்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த வாக்கியபேதம் ஏற்படுறதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு காரணம். கிரகம் சம்மாஷ்டி அப்படிங்கிற இடத்துல ஏகத்துவ விவக்ஷா வச்சிருந்தால் வாக்கியபேதா வந்துடும். எந்த மாதிரியான வாக்கியபேதா வந்துடும்? சம்மாஷ்டிங்கிற இடத்துல, அப்படிங்கிற இடத்துல ஏகத்துவ விவக்ஷாயாம் வாக்கியபேத தோஷா.
உத்தேசியம் அநேக பிரயுக்த வாக்கிய பேதா. அதையும் நம்ம வாக்கிய பேதான்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தத்னாஜுஹோதி இத்யத்ர ததி விசிஷ்ட ஹோம விதானம்னு விசிஷ்ட விதானம் சொல்லதா இருந்தால் இந்த இடத்துல வந்து வாக்கிய பேதா தான். எந்த மாதிரியான வாக்கிய பேதா? விதேய அநேக பிரயுக்த வாக்கிய பேதா. இங்க நம்ம வாக்கிய பேதாக சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம சித்தாந்த மத ரீதியா ஜோதிஷ்டோமேன ஸ்வர்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல வாக்கிய பேதா காமிக்க போறோம். இங்க எந்த மாதிரியான வாக்கிய பேதான்னு கேட்டா கௌரவ லட்சணா வாக்கிய பேதா. அப்படின்னு அர்த்தம், ஒரே வாக்கியமே ரெண்டு வேலையை செய்ய வேண்டியதான ஒரு கௌரவம். எப்படின்னு பாருங்க. இப்போ பூர்வபக்ஷி மதப்படி ஜோதிஷ்டோமேன ஸ்வர்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற இந்த வாக்கியமானது உற்பத்தி விதியா இல்ல அதிகார விதியா? அதிகார விதியா. பூர்வபக்ஷி இது வந்து உற்பத்தி விதி. அதிகார விதி அதிகார விதியும் தான். ரெண்டு பேர் அதனாலதானே கௌரவம் சொல்ல போறோம் இல்லையா? ரெண்டும் தான் அது. ரெண்டும் தான். அப்போ இந்த வாக்கியம் ரெண்டு வேலையை செய்யறது. இதுதான் கௌரவ வாக்கிய லட்சணா பேதா. வாக்கிய பேதா கௌரவ லட்சணா வாக்கிய பேதா. பாருங்க, யத்யபி சோமேன யஜேதா இத்யத்ர ந வாக்கிய பேதா ததாபி ஜோதிஷ்டோமேன இத்யஸ்மின் வாக்கியே கர்மஸ்வரூபே ஒண்ணு தஸ்ய பல சம்பந்தே, அதே கர்மாவுக்கு பல சம்பந்தத்தையும் சொல்லும் பொழுது விதீயமானே கௌரவ லட்சணா வாக்கிய பேதா அஸ்தியேவா. இப்போ நம்ம மூணாவது விதமான வாக்கிய பேதத்தை பார்க்கிறோம். தேசானேக பிரயுக்த வாக்கிய பேதா, விதேயானேக பிரயுக்த வாக்கிய பேதா, கௌரவ லட்சண வாக்கிய பேதா. இதெல்லாம் கிரந்தத்துல வராது, நாமளா இப்படி பார்த்து பார்த்து புரிஞ்சுட்டாதான் உண்டு. அதுக்காக நான் மெனக்கட்டு அந்தந்த இடத்த வரும்பொழுது சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிரந்தத்துல இது தனியா ஒரு லிஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. அது ஒரு சிரமம். மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை பொறுத்தவரையில இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ஒரு லிஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி வைக்கல. நியாயசாஸ்திரத்தை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிடுறான். இங்க இது வியாக்கரணத்தை சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாத்தையும் சூத்திர ரீதியா பண்ணிடுவா. இங்க அப்படி இல்லை, நாமளா இந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து எழுதிதான் வச்சுக்கோம். இந்த வாக்கிய பேதா அப்படிங்கிறது இப்படி இதுவரையும் நம்ம மூணாவதா பார்த்துட்டு இருக்கோம். வாக்கிய பேதா அஸ்தேவா. இதே இப்படி வச்சிருந்தால், அதாவது சோமேன யஜேதா இத்யேதத் வாக்கிய விஹித கர்மணஹ சோமேன யஜேதா இதி வாக்கியேன கர்ம விதீயதே தாதிருஷ கர்மணஹ பல சம்பந்த மாத்திர விதானே ஜோதிஷ்டோமேன ஸ்வர்ககாமோ யஜேதா இதி வாக்கியேன பல சம்பந்த மாத்திர விதானே ததபாவாத் கௌரவ லட்சணா பிரயுக்த வாக்கிய பேதா பாவாத். இது புரிஞ்சுதா? சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியத்தினால கர்மோத்பத்தியை ஒத்துண்டு, ஜோதிஷ்டோமேனா அப்படிங்கிற வாக்கியத்தினால பல சம்பந்தத்தை சொல்லதா இருந்தால் முன்னாடி சொன்ன கௌரவ லட்சணா வாக்கிய பேதா நாஸ்தி. இல்லையா? அப்படி சோமேன யஜேதாங்கிற எடுத்த கர்மோத்பத்தியா எடுத்துட்டு ஜோதிஷ்டோமேனங்கிற வாக்கியத்தை வந்து ரெண்டாவது எடுத்துட்டோம்னா அப்ப வந்து கௌரவ லட்சணைய வித்யாநேக பிரயுக்தம் சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல. இல்லையே, என்ன வித்யாநேகம் இருக்கு? ஜோதிஷ்டோமங்கிற யாகத்தையும் விதிக்கிறது பலத்தையும் விதிக்கிறது இல்லையோங்கிறதுனால கேட்கிறேன். எது நம்ம இப்ப அந்த அப்படிங்கிற வாக்கியத்துல தானே கர்மோத்பத்தியை ஒத்துன்னு இருக்கோம். கடைசியா சொன்ன பட்சம் சித்தாந்தம் சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியத்துல கர்மோத்பத்தியை ஒத்துண்டு அந்த கர்மாவை உத்தேசிச்சு ஜோதிஷ்டோம வாக்கியத்தினால பல சம்பந்தா விதியதே. அவ்வளவுதான். பல சம்பந்தா கேவலம் விதியதே. கௌரவ லட்சணம் இல்லையே. இப்ப ஜோதிஷ்டோமேன அப்படிங்கிற வாக்கியம் எத்தனை வேலையை செய்யறது? இதே சோமேனேஜனைக்கும் வந்துடும். இங்கேயும் ரெண்டு வேலை, அது குணத்தையும் விதிக்கிறது கர்மோத்பத்தியாகவும். அதாவது மத்வர்த்த லட்சணா தோஷா அந்த தோஷா இருக்கு. அதை நம்ம வேற வழியில நம்ம ஏன் அங்க மெனக்கட்டு தோஷா ஒத்துக்கணும்? கௌரவ லட்சணாவை அதை வரக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டு லட்சணாவை ஒத்துக்கணும். அநேக விதானங்கிற அந்த லட்சணாவை ஒத்துக்கிறோம், மத்வர்த்த லட்சணா ஒத்துக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் இருக்கு. அது நம்ம பின்னாடி அடுத்த விசாரம் வந்துட்டே இருக்க போறது. கவலைப்படாதீங்க. 24வது பக்கம் 25வது பக்கம் வரையும் போயிட்டு இருக்கும்.
அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது. என்னென்னலாம் கேள்வி நமக்கு வருதோ அத்தனையும் இதுல இருக்கு. அதான் முதல்லயே சொன்னேன், இந்த விசாரம் ஒருத்தன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா புரிஞ்சுட்டான்னா அதுக்கப்புறம் அவன் எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆயிடுவான்னு அர்த்தம். ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுட்டு இன்னொன்னு இதுல ரொம்ப தீக்ஷ்ணமான ஒரு புத்தி நமக்கு வந்துடும் சாஸ்திரத்துல. அதுக்கப்புறம் இப்ப வரைக்கும் என்னடா திருப்பி இது ஒரே இடத்தையும் சுத்திட்டு இருக்க மாதிரியே தோணிட்டே இருக்கு. இல்ல எல்லாத்தையும் சின்ன 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 வித்தியாசம் இருந்துட்டே இருக்கும். இருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா இருக்கும் ஒரு எந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா நமக்கு இன்னொரு 10 வாட்டி பார்க்கணும் போலயே இருக்கு. கண்டிப்பா 10 வாட்டி பார்த்தாதான் புரியும், இல்லைன்னா புரியவே புரியாது. இப்ப புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவுதான். இப்போ இதுவரை என்ன ஆச்சு? சோமேன எஜேதா அப்படிங்கிற வாக்கியத்தினால கர்மோத்பத்தி, ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்ககாமோ எஜேதா அப்படிங்கிறதுனால பல சம்பந்தகான்னு ஆச்சு. இப்ப அடுத்து நம்ம கேள்வி கேட்போம் இல்லையா, இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நீ சோமேன எஜேதா அப்படிங்கிறதுல மத்த அர்த்த லட்சணம் எல்லாம் ஒத்துண்டு ஜோதிஷ்டோமேன எஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த கௌரவ லட்சணா வாக்கிய வேதத்தை வாரணம் பண்ணும் பாக்குறியே, இந்த மாதிரி நீ எங்கேயும் ஒத்துக்கிறதே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா, உத்பிதா எஜேத பசுகாமகாங்கிறத சித்தாந்திய ஒத்துக்கிறான் இல்லையா? அங்க எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கான், அதே வாக்கியம்தான் உற்பத்தி வாக்கியம், அதே வாக்கியம்தான் பல சம்பந்த போதக வாக்கியம். அப்போ அந்த இடத்துல இந்த கௌரவ லட்சணா வாக்கிய பேதா வராதா? வருந்தனே. ஆமாம் வரும். அங்க வேற கதி இல்லை, வேற வாக்கியம் இல்லை, அதனால நான் ஒத்துக்கிறேன். பாருங்க, உத்பிதாய ஜேத இத்யத்ர தூ வச்சனாந்தர அபாவேன அகத்யா ததாஸ்ரயனா. ததாஸ்ரயனாத் இத்யுக்தே கஸ்ய ஆஸ்ரயனாத்? கௌரவ லட்சணாஸ்ரயனாத். கௌரவ லட்சணா பிரயுக்த வாக்கியபேதாஸ்ரயனாத். நச்ச சோமேன யஜேத இத்யத்ராபி கர்மணः ஸ்வரூபே குணே ச விதீயமானே. ஆதிகேஷன் அவர் கேட்ட கேள்வி வந்துடுத்து பாருங்க. நச்ச சோமேன யஜேத இத்யத்ராபி கர்மணः ஸ்வரூபே குணே ச விதீயமானே வாக்கியபேதः ஸ்யாத் இது ந வாச்சியம். பூர்வபக்ஷி நீ இப்படி கேட்ப, சோமேன யஜேத அப்படிங்கிறதுல கர்மாவும் விதிக்கப்படுறது, குணஹாவும் விதிக்கப்படுறது, இப்ப வாக்கியபேதம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பேன். அப்படி கேட்க கூடாது. நச்ச வாச்சியம். ஏன்? ஸ்ரூயமானேன விதினா குணஸ்ய அவிதேயத்வாத். இங்க பாருங்க, சோமேன எஜேத அப்படிங்கிற இடத்துல சோம விசிஷ்ட யாகா விதீயத்தை. இப்ப இங்க விதீயத்தை 1 2? ஒண்ணுதான், யாகதான். அப்போ ஸ்ரூயமான விதினால யாகதான் விதிக்கப்படுறது, குணஹா விதிக்கப்படல. எப்படி நீ சொல்ற இங்க குணஹாவும் விதிக்கப்படுறதுன்னு? நீ விசிஷ்ட விதியை பார்த்து இன்னொரு விதியை கல்பிச்சுக்கிற. என்னன்னு? சோமேன யாகம் பாவையேத்னு ஒரு விதியை கல்பிச்சுக்கிற. அது விசிஷ்ட விதி பிரயுக்த விசேஷண விதி கல்பனம். ஆனா ஸ்ரூயமான விதி எதை விதிக்கிறது? உன்னதானே விதிக்கிறது, யாகத்தை தானே, விசிஷ்டமான யாகத்தை தானே விதிக்கிறது. அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஸ்ரூயமானேன விதினா குணஸ்ய அவிதேயத்வாத் விசேஷண விதேஹே ஆர்த்திகத்வாத். ஆர்த்திகத்வாத் அப்படின்னு அர்த்தம், விசிஷ்ட விதியை பார்த்து அர்த்தாத், அதாவது விசிஷ்ட விதி அப்படின்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை வச்சுட்டு நாம என்ன பண்றோம்? விசேஷண விதியை கல்பிக்கிறோம். ஈரத்துணியை கொண்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ அவன் கொண்டு வர சொன்னது ஈரத்தையா துணியா அப்படின்னு கேட்டா துணியதான், ஈர விசிஷ்டமான துணியை. அவன் என்னுடைய வாக்கியத்தை பார்த்துட்டு ஈரப்படுத்திட்டு கொண்டு வரணும். அது நான் விதிக்கல, அது அவனா கல்பிச்சுட்டான். என்னுடைய வாக்கியத்தை வச்சுட்டு அர்த்தத்தை மனசுல வாங்கிட்டு ஈரப்படுத்தலைன்னால் ஈர துணி கிடைக்காது, அதனால ஈரத்தை பண்ணிட்டான் இல்லையா? அத போல இங்கேயும் சோம விசிஷ்ட யாகா விதியத்தைன்னு சொன்னா, யாகத்துல சோமஹாங்கிற லதை இல்லைன்னா அது சோம யாகாவா கிடைக்காது. அதனால நம்ம ஆர்த்திக விதியை நம்ம கல்பிச்சுட்டோம். சர்வத்ரஹி விசிஷ்ட விதௌ விசேஷண விதி ஆர்த்திகா. எல்லா இடத்துலயும் இப்படிதான், விசிஷ்ட விதௌ விசேஷண விதி ஆர்த்திகா. ஜோதிஷ்டோமேனா இத்யஸ்ய தூ உற்பத்தி விதித்தே கர்மஸ்வரூபம் பலசம்பந்தஸ்ச இத்யுபயம் ஸ்ரூயமானேனைவ விதினா விதாத்தவ்யம் இதி திருடஹ
கௌரவ லட்சணா வாக்கியவேதா. இங்க வித்தியாசம் பாருங்க. ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல கர்மோத்பத்தியை ஒத்துக்கிறதா இருந்தா அங்க ரெண்டுமே விதியிலிருந்து வருதுன்னு சொல்லி ஆகணும். நல்ல வித்தியாசம் பாருங்க. சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிறதுல விசிஷ்ட விதியை ஒத்துண்டால் விசேஷண விதியானது ஆர்த்திகம், கால்பனிக்கம். ஆனா ஜோதிஷ்டோமேன சொர்க்க காமோ யஜேதா அப்படிங்கிறத கர்மோத்பத்தியை ஒத்துண்டால் அதே விதிதான் கர்மத்தையும் விதிக்கணும், கர்மாவையும் அதே விதிதான் பல சம்பந்தத்தையும் சொல்லணும். சுயமான விதிதான். அங்க ஆர்த்திகமா ஒண்ணு கல்பிக்கிறது எல்லாம் கிடையாது. ஒரே விதிதான், ரெண்டு வேலையும் செஞ்சாகணும். சுயமான விதி தேவா உபயமபி காரியம் கரோதி கிருத்வா கௌரவ லட்சணா வாக்கிய பேதா அஸ்தி. புரிஞ்சுதா? வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? ஆனா சோமேன யஜேதா அப்படிங்கிறதுல குணவிதானம் நாம சொல்றது இல்லை, அந்த சுயமான விதியினால சொல்லப்படலை, ஆர்த்திக விதியினால கிடைக்கிறது. இதுதான் வித்தியாசம். ஆர்த்திக விதினா கால்பனிக்கம்னு நினைச்சுக்கலாம் இல்லையோ, எடுத்துக்கலாம் இல்லையோ? ஆமா ஆமா, நாம அந்த விதியை பார்த்து நாம கல்பிக்க விசேஷணத்தை பாருங்க. இல்லையா சோம விசிஷ்டம் சொல்றோம். விசிஷ்ட பதார்த்தா யாகா விசேஷனம் கிம் சோம. அந்த சோம அம்சத்துல ஸ்ரூயமான விதி வேலை செய்யாது, நாம தான் விசேஷண விதி கல்பிச்சுக்கிறோம். சோமலதா இல்லைன்னா சோமலதா விசிஷ்ட யாகா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. கிடைக்காதுங்கிறதுனாலயே நம்ம என்ன பண்றோம், சோமேன யாகம் பாவேத்னு ஒரு விசேஷண விதியை கல்பிக்கிறோம். ஜோதிஷ்டோமேன இத்யஸ்ய து உற்பத்தி விதித்வே கர்மஸ்வரூபம் பல சம்பந்தஸ்ச இத்யுபயம் ஸ்ரூயமானேனைவ விதினா விதாதவ்யம் இதி திருடா கௌரவ லக்ஷணா வாக்கியபேதா. இதுக்கு மேற்கொண்டு இந்த அம்சத்தை விவரிக்கிறதுக்கு வார்த்திக ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை நாம நாளைக்கு பார்க்கலாம். மங்கள ஸ்லோகா. யத் கிருபாலேஷ மாத்ரேன புருஷார்த்த சதுஷ்டயம் பிராப்யதே தமஹம் வந்தே கோவிந்தம் பக்தவத்சலம் அனந்த குண சம்பன்னம் அனந்த பஜன பிரியம் அனந்த ரூபிணம் வந்தே குருமானந்த ரூபிணம்.